کہنا غلط ہے کیونکہ وہ راستہ دکھاتے تھے، پلان نہیں کرتے تھے، اور یہ اچھی بات نہیں تھی. اور ان سارے ماسٹر پلان کا مزید وغیرہ کا علاقہ ہے جہاں ایگریکلچر بھی تھی، پارکس بھی تھے، یہ سارے گرین ایریا ڈکلیئر کیے گئے تھے. کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جس میں یہ علاقے بھی دی گئی تھی، مگر ایسا ہوا نہیں. اس کی بہت ساری وجوہات ہے. سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ جنہیں عمل کرنا تھا ماسٹر پلان کے حقوق کے ساتھ مل گئے جن کو زمین ملتی تھی. یہ وجہ تو یہ تھی. لیکن اس میں جو تھی وہ باتیں کیا لیکن کبھی بھی شہر کا کوئی بھی انوائرمنٹ پلان نہیں بنا. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ شہر سائنس کا فیصلہ کیا تھا کہ ہر 10 سال کے بعد ہوگی، جو اس کے بعد نہیں ہوئی، مگر ہوگی کیسے اس طرح سے اس میں غور کریں گے. اگر آپ بزنس کی طرف چلتے ہیں تو تقریباً جو اہم علاقے ہیں انوائرمنٹ کے حوالے سے وہ سب آپ کی پاکستان میں بات ہے. اور اگر آپ مجھے جاتے ہیں حیدرآباد کی طرف تو آپ کے جتنے بھی بڑے بڑے ایک طرف اور دوسری طرف جنوب کی طرف وہ کیسے. تیسرا آپ کا رشتہ جو ہے کرنجی کے ساتھ، گالو کریک کے ساتھ، یہ جتنا علاقہ ہے یہ سب وقف سیل ہے. آگے تک یہ سب انڈسٹریلائزیشن کے حوالے ہو گیا تھا. اب وہ بڑھ رہا ہے. تو مطلب یہ لکھتا ہے کہ آپ کی ریجن پلاننگ کہاں ہو. جیسے بھائی نے کہا صرف انسان نیشنل پارک کے سارے علاقے اور وہ علاقے اقتدار کی زمین کے جن پہ ابھی تک پوری طرح سے مطلب. تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ دیں گے. عزت ہے جو بھی ہم کر سکتے ہیں ہم کرنے کی کوشش کریں گے. آخرکار کے ہمارے شہر کی یہی بڑے ہوئے یہی تعلیم شاتا ہے. اور جب ہم نوجوان تھے تو کمپنی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. اس کو غریب سے غریب کا جو سب سے اچھا سمجھ جاتا وہ سبزی لینا چاہتی تھی. وہ سارا ماحول اس کو کوئی سے آگے ہوتا ہے. ایک ایگریکلچر ہے اور ایک ہمارا انوائرمنٹ ہے. اس کو کنفیوز کر نہیں کرنا چاہیے. یہ ان کا رشتہ ہے آپس میں، اگر ہم بھی ان کو الگ الگ کر دیا اور اس کی وجہ سے جو انوائرمنٹ کو نقصان پہنچا ہے وہ بہت بڑا ہے. تو ہمارے یہ تعلقات ہیں جو آپ سے کبھی سفر کر ہمارے تعلقات ہیں لوگوں سے، اداروں سے، مذہبی لوگ ہیں ان سے ہم ضرور یہ کہیں گے کہ آپ کی تحریک ہے اس کا ہم حصہ بنیں گے. صرف دستخط کرنے کی حد تک نہیں بلکہ آپ کا بہت بہت شکریہ. ایسی چیزیں شاید ہمیں کسی طرح سے نہیں بتا تھا کہ تھی اتنا آسان بتایا گیا ہے کہ ٹور بھی پڑھ کے سمجھ سکتے. وہی بچاؤ تحریک میں ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹس ہم سب آپ کی تحریک کا حصہ ہیں. کیونکہ سر نے بہت اچھی بات کہی کہ یہ ہماری شہر کا معاملہ ہے. شہر ہم سب کا ہے، ہم سب کا گھر ہے. اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو پلیز کوئی اگر بات کرنا چاہے. سر عبدالحمید تاکیہ صاحب تیار کرنے سر سوال دے دیجیے. میرا سوال یہ ہے کہ
मंदिर एक्सप्रेस है, बहुत सारी बातें की आपने की, उससे पहले भी बातें की, लेकिन मेरा सवाल ये है कि मंदिर एक्सप्रेस में बनने से शहरात और उस एरिया में ट्रैफिक वो कम होने लगी। जब ये ट्रैफिक कम होगी तो उस एरिया में नंबर 1 एयर पोल्यूशन कम होगा, नंबर 2 पेट्रोल और डीजल जो उस तरफ जाने की वजह से ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो कम होगा, और तीसरा ये है कि वहाँ मालिया की नहीं है। तो इसके ऊपर कोई आधा तो शुरू आप लोगों ने किया है, क्योंकि ये जनरल बातें आपने रखी इतना बढ़ते हैं ये अपनी जगह पर। तो मुझे याद है कि एनईटी ने आज से 10 साल पहले, तकरीबन 10 साल पहले एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था कराची में, कि कराची की जो ट्रैफिक जाम की वजह से उस वक्त उन्होंने एसेस किया था कि ट्रैफिक जाम की वजह से 400 बिलियन रुपये का पेट्रोल जाया होता है, 400 बिलियन का। खैर वो एक अलग बात है, मेरी ये जो मैंने सवाल किया आपसे, इसका अगर आपके पास कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स सवाल से जो हमारे पास फिगर नहीं है, ये हुआ था तो ये इदारों का काम है जो ये हुआ है बैंक और जाति और दूसरे किस्म के ये बनाया उन्होंने सारे हमारे पास ऐसे फिगर नहीं है सवाल सीधी बात है। और दूसरी बात ये है कि जितने ज्यादा रोड जितने नए रोड बनेंगे गाड़ियाँ उतनी बढ़ेंगी। आप माली कैंट के साथ जो एक बाईपास बनाया गया था इस नेशनल हाईवे के पूरे ट्रैफिक को जो कन्वर्ट कर और वो सोलापुर से ना आए इधर से गुजरते। अब आप मुझे बताएं आप उस बाईपास के सारे अभी गए रिसेंटली गए क्या है उसकी मैं आज क्या उसकी दोनों तरफ सोसाइटियाँ खड़ी हो गई ट्रैफिक हो गई जैम। सपोज के वो बाईपास ना होता तो ये सारे ट्रैफिक अब मध्य एक्सप्रेस में अगर नहीं बनेगा एक और चीज हफीज बलोच साहब देखिए कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बने हैं कराची में ट्रैफिक को कम करने के लिए। बादल बाईपास भी बना है, लियारी एक्सप्रेस वे भी बना है, और जिसका जिक्र आप कर रहे हैं वो जो मलिक कैंट के साथ होता हुआ जाता है ईस्टर्न बाईपास। और सबसे बड़ी जो लिंक रोड बना है नेशनल हाईवे को ईस्टर्न बाईपास। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बने हैं, लेकिन अगर हम देखें तो उनका असर क्या हुआ, उनके साथ क्या किया। पहला सवाल तो मेरा फैक्ट एंड फिगर की आप बात करें तो फैक्ट एंड फिगर इदारे बनाए, रियासतें बनाए। मली नदी के अंदर इतना बड़ा जॉइंट स्ट्रक्चर अगर आप खड़े करते हैं और आपके पास ये रिपोर्ट जो बनती है उसमें उस चीज बहुत दुनिया में कहीं कोई ऐसा स्ट्रक्चर किसी कुदरती रिवर्स के अंदर जहां से मीठी पानी का गुजर रहा हो, उस मीठे पानी की वजह से उस नदी की वजह से एक मुकम्मल एरिया ग्रीन जोन बना है। आप उसकी रीति उठाकर उस नदी को तबाह करके आप एक सड़क बना रहे हैं और उसको नाम दे रहे हैं कि आप कराची की जो ट्रैफिक है उसको कम करें। सवाल ये उठता है कि उस रास्ते पे सफर कौन करेगा। उस जो M9 से आते हैं डिफरेंस ऑफ किलोमीटर जाना हो वो जाएंगे। लियारी एक्सप्रेसवे का तजुर्बा हमारे सामने है, वहाँ पे कुछ बड़ी गाड़ी बाद में नहीं छूटी है, जिस तरह लियारी एक्सप्रेस की है छोटी गाड़ियां जाएंगी। और जो DHA डिफेंस को क्लिफ्टन से मिलाने का कराची की पूछ एरिया से उन प्रोजेक्ट्स को फायदा पहुंचाने के लिए ये रोड बनाया जा रहा है और उसका कोई पर्पस नहीं है। मल्ली एक्सप्रेसवे का नाम दिया गया, मल्ली का इसके सिवा तबाही के सिवा और कुछ नहीं है। सर इस पे इजाफा करना चाहेंगे। देखिए पहली बात तो ये है ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं
मेरा EIA कानून एक्सप्रेसवे का भी कानून है अगर प्रोजेक्ट बनना शुरू हो गया हो गया काफी आगे तक इसकी लेआउट वगैरह हो गई उसके बाद EIA हुई तो ये आपकी हुकूमत का मसला है जो आगे रहने वाला कानून और ये कई दफे हो चुका है पाकिस्तान तो ये क्यों होता है इसकी वजह क्या है तो ये सवाल हुकूमत को इसका जवाब देना चाहिए इनको नहीं देना चाहिए हमें नहीं देना चाहिए ना सिर्फ ये जो EIA हुए हैं उन्हें उन सवालों का जवाब देंगे जो आपने पूछा होना चाहिए एक तो ये जनरल बात कर रहा है इसमें और भी बात है देखिए ये जो फ्लाईओवर वगैरह हुई है हुकूमत के जो प्लानर्स थे ये इनके खिलाफ थे आपके सियासतदान जो थे यानी एक्सप्रेसवे पे बहुत जल्दी गए इंसान तक ऐसी वजह से खराब और सारी बहस ये थी कि क्या कराची को ये एक्सप्रेसवे चाहिए यानी लगे क्या कराची को रिंग चाहिए जिससे ट्रांसपोर्ट बसें सड़कें जाके दी और ये मुशर्रफ का ज़ाती फैसला था उस फैसले में था और मैंने इलेक्शन किया था और आगे हमारे ये ख्याल था कि लियारी का जो पार्ट है वो एक नेशनल वाटर पार्क है अभी स्वीट बैठा है स्वीट में आके चलती अगर स्वीट स्कीम खुदाती है तो साफ पानी होगा और ये कराची के लिए बहुत बड़ा दल और बहुत बड़ा काम करेगा अगर उन्होंने फैसला किया तो यहाँ से ये सारी बातें जितनी भी उनकी डिटेल मौजूद है तो आपको मेरी वेबसाइट पर मिल जाएगी अगर आपको दिलचस्पी उसमें देख लीजिएगा सारे ऑपरेशन कितनी है और वो सारे ऑपरेशन से आपके लिए जो ट्रैफिक जैम जाम है क्यों हो रहे हैं इस बात से हो रहे हैं क्योंकि आपकी ट्रांसफर से जो ट्रैफिक है वो बाहर नहीं निकल सकती वहाँ से बड़े मजे तक पहुँचा है आपकी क्या बात एक जनरल साहब आपकी प्लानिंग कर रहे हैं और अब जब फिर प्लानर उसके उस पर एतराज कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये नहीं हो एक और बात बता दूंगा गुरु मंदिर देखा उसमें एक 5 pronged फ्लाईओवर्स का प्लान था उसने स्टैंड ले लिया जो आपका ट्रैफिक इंजीनियर था उसने कहा आप मेरे हवाले करने में है फ्लाईओवर के हिसाब कर सकते उसके हवाला कर दिया उसने हल कर दिया कम ट्रैफिक है बनस्बत ये आपकी ट्रैफिक प्लानिंग का आपके सियासतदानों का कराची में जो ट्रैफिक दाखिल होती है और निकलती है वो मैनहट्टन से कम है मैनहट्टन में ट्रैफिक कैसे नहीं होता और नाम टावर का नाम सारा ट्रैफिक प्लानिंग बहुत शुक्रिया सर जाहिद फारूक साहब एक बात करना चाह रहे हैं अभी आगे साहब ने जो फरमाया ये अहम इशू है हमारे शहर का ट्रैफिक जैम लेकिन अगर हम देखें तो कुछ ममालिक में बड़े शहरों में सी ट्रैफिक भी होता है सी ट्रैफिक उसको लोग मसले का हल समझते हैं अभी हमारे यहाँ अगर कमाड़ी से या ऑफ बे से मोड़ कासम तक समंदर को इस्तेमाल किया जाए तो कुछ चीज़ें वहाँ पे डाली जा सकती हैं अपराधियों को रिलीफ दिया जा सकता है लेकिन ये जो हमारे पास कोस्टल विलेज है इस बैंक में देखिए आप ये हिस्टोरिकली रिजर्वायर होने चाहिए थे कुछ चीज़ें ऐसे डेवलप होनी चाहिए थी कि मजीद हमारा जो कभी हमें फल देता था सब्जियाँ देता था शायद जैसे आजकल सिचुएशन है कुछ रिलीफ मिलता कराची के शहर लेकिन नहीं मिल रहा
اور ہونے چاہیے ٹرانسپورٹ کے منصوبے، لیکن سرکولر ریلوے جیسا بھی نہیں ہونا چاہیے جو کہ شہر کے بیچ میں آپ اس کے اوپر کوئی مڈل کلاس والا سفر نہیں کریں. اگر آپ کو سرکولر ریلوے جیسا منصوبہ کل کو چلاتے ہیں، آپ کو رنگی بلدیہ ٹاؤن سجاوی ٹاؤن کو کیٹر کرنا ہے جہاں پہ مزدور رہتا ہے اور وہ ان علاقوں میں آتا ہے. لیکن ہمارے پلانر بہت پیچھے سوچ رہے ہو. تو ہمیں آپ چونکہ اکاؤنٹ سے متعلق اچھی طرح جانتے ہیں اور اکاؤنٹس والے کون سے منصوبے بناتے ہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں، تو اس کے اوپر ذرا کبھی اگر آپ کی کچھ کسی لوگوں سے بات ہو تو یہ جو ملیر ایکسپریس وے ہے بننا چاہیے، لیکن اس کے روٹ کو اس طرح ڈیزائن کرتے کہ یہ جو ہمارے پرانے کاشتکار ہیں یہ متاثر نہ ہوتے. ملیر کی ہسٹری لیکن پولیٹیکل بنیادوں کو اس میں بھی تبدیلی ہے. جی جی میرا نام شہزاد علی ہے اور میں اختر رسول صاحب کی جو بریفنگ ہے ملیر کے اس میں غیر مشروط طور پر ملیر بچاؤ تحریک کے ساتھ ہوں. اور یہ صرف جذباتی فیصلہ نہیں ہے، یہ زندگیوں کو بچانے کا فیصلہ ہے، یہ ہماری SOS کا فیصلہ ہے، سیو آور سولز کا فیصلہ ہے. کیونکہ اس کی بنیادی وجہ سے میں بھی واقف ہوں کہ جو ہم اپنے قدرتی وسائل اور اللہ کی جو دی ہوئی نعمتیں اور آبی ذخائر کو تباہ کر رہے ہیں نا پورے سندھ بھر میں، اس کا میں اپنی آنکھوں سے چشم دید گواہ ہوں، دیکھ کر آ رہا ہوں. اور ایک بڑا المیہ میں بتانا چاہتا ہوں، جیسے لاڑکانہ کی رائس کینال ہے، ایک خوبصورت کینال ہوا کرتی تھی اور وہاں پہ سمبارہ ہوٹل بھی بنایا گیا تھا، وہاں کے لوگ آ کے ٹھہرے بھی تھے. اس کینال میں شہر کی سیوریج ملا دی گئی ہے، یعنی بالکل انسانی سوز سسٹم وہاں پہ منظر ہے. اسی طرح ایبٹ آباد میں بھی میں نے قدرتی نالوں کے اندر جو ہے آرمی کی سوسائٹیز کی سیوریج ملتے ہوئے دیکھی. میں یہ دکھ محسوس کرتا ہوا آپ کے شہر اور آپ کے، میں یہیں کا پیدائشی ہوں، یہیں کا شہری ہوں، اور یہاں بھی میں یہ دیکھ رہا ہوں اور جو بڑی بڑی ندیاں کسی زمانے میں ہمارے بچپن میں ہوتی تھی ان کو بیچ کے اب نالے بنا دیے ہیں، اس میں بچہ جب ڈوب جاتا ہے تو بچہ ملتا ہی نہیں. یہ میرے دکھ ہے آپ کے ساتھ غیر مشروط طور پر پورے دامے دھرمے قدمے سخن حاضر ہیں. آپ جو کہیں گے ہمیں بتائیے گا، ہم اس کے ساتھ. کراچی کی گرینری کو بچانا ہے، کراچی کے ماحول کو برقرار رکھنا ہے، اس کو واپس کراچی بنانا ہے. اس میں ایک چھوٹی سی کوشش کمیونٹی آرکیٹیکٹ ٹریننگ پروگرام بھی ہے، جس میں ہم بچوں کو شہر سے متعلق چیزیں بتا رہے ہیں. ہوتا ہے کہ شہر میں جو بھی تبدیلی ہونے جاتی ہے، جو بھی ترقیاتی پروجیکٹ بن رہا ہوتا ہے، پہلی بات ہے کہ کمیونٹی کو معلوم ہی نہیں ہوتا، ان کی پارٹیسپیشن انوالومنٹ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. تو آپ بچوں کو اپنے ساتھ انوالو کرنے کا مقصد یہی تھا کہ آپ لوگ بھی شہر کو سمجھیں اور شہر کو جو نقصان ہونے جا رہا ہے آپ سمجھیں گے، پھر کہیں جا کے کسی تحریک کا حصہ بنیں گے، کسی چیز کا حصہ بنیں گے. تو ہمیں خوشی ہے کہ اس پلیٹ فارم سے کم از کم آپ نے ملیر ایکسپریس وے کے نقصانات کو تو سمجھا ہے. اب کمیونٹی آرکیٹیکٹ ٹریننگ پروگرام کیا ہے یہ تو آپ کو آپ کے استاد توحید صاحب ہی بتائیں گے کہ کمیونٹی آرکیٹیکٹ ٹریننگ پروگرام کیا ہے، ہم نے کیا اچیو کیا. یہاں پر بچوں کے اسائنمنٹ میں لگے ہوئے ہیں، بچوں نے 3 بیچ کے بچے نے یہاں پہ شہر کے کچھ پارٹس ڈیزائن کیے ہیں، مارک کیے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہے. یہ کمیونٹی کیٹ 17 کا بیچ ہے، تو اس پہ توحید صاحب پلیز آپ بات کیجیے. کمیونٹی آرکیٹیکٹ ٹریننگ پروگرام کا مقصد جو ہم نے شروع سے وضع کیا وہ یہی ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ ہم جو انگیج کرتے ہیں وہ انٹرمیڈیٹ کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں یا میٹرک جنہوں نے پاس کیا ہوتا ہے وہ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں. تو اس میں بھی 2 طرح کا اسٹوڈنٹ ہمیں ملتا ہے. جو انٹرمیڈیٹ پاس کر چکا ہوتا ہے وہ اسٹوڈنٹ کو تھوڑا سا جو ہے وہ میچور ہو چکا ہوتا ہے، اپنے ارد گرد کے ماحول سے، ارد گرد کے مسائل سے کچھ حد تک واقف ہوتا ہے. اب سب سے بڑا چیلنج تو یہ ہوتا ہے جو میٹرک پاس اسٹوڈنٹ آتا ہے وہ ابھی بالکل سمجھ لیں ٹین ایج میں بھی وہ اس لیول پر ہوتا ہے کہ اس کو ارد گرد کے ماحول سے جو ہے وہ اتنی خاص کہہ لیں غرض نہیں ہوتی اس حوالے سے کہ وہ فکر مند ہو.
تو ہماری یہاں بنیادی کوشش یہ ہوتی ہے، جیسے ہم نے اسٹوڈنٹ سے ایک ایکسرسائز کرائی، ان کو کہا کہ اپنے نیبرہڈ کو میپ کریں. اب پھر ہم نے ان کو یہ بھی بتایا کہ اس نیبرہڈ کو میپ کرنے میں آپ کیا چیزیں دیکھ سکتے ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی گلی میں، آپ کی لین میں جو ہے وہ اگر پی ایم ٹی لگی ہے تو کتنی ہے، بجلی کی جو کیبل جا رہی ہے وہ سیدھے ہاتھ کی جانب ہے یا الٹے ہاتھ کی جانب ہے. اسی طرح اگر وہ جو ہے ان کے پاس سیوریج کی لائن ہے تو وہ گلی کے سینٹر میں ہے یا کسی ایک جانب ہے. ان تمام چیزوں سے بہت فرق پڑتا ہے. پھر جہاں پر ہم نے ان کو یہ آٹو کیڈ میں جب گھر کا جو لے آؤٹ بنانا سکھایا، بلڈنگ کا لے آؤٹ، وہاں پہ ہم نے ان کو بتایا کہ جی اچھا اس میں جو ہے وہ آپ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کو مین انٹرنس وہاں سے دینی ہے جہاں پہ آپ کے پاس ایکسس ہو، اور جہاں پہ جو آپ کا بیک یارڈ ہے، جہاں پہ آپ کا جو ہے سیویج جو ہے وہ ملتی ہے لائن، وہاں اس اینڈ پر باتھ روم رکھیں تاکہ آپ کاسٹ ایفیشینٹ جو ہے وہ پروگرام بنا سکیں. تو اس طرح ہم نے جو ہے وہ نہ صرف ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ اپنے نیبرہڈ کو سمجھیں. اچھا ہم نے یہ بھی اس انداز کی بھی ایکسرسائز کرائی، اس میں ان کو یہ بتایا کہ جی آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی نیا ہاؤسنگ پروجیکٹ بنتا ہے تو کیا چیزیں ہیں جن کو دیکھنا اہم ہے. جیسے ہم نے ایک ایکسرسائز کرائی، اس میں ہم نے ان کو کہا کہ اچھا آپ یہ دیکھیں کہ آپ سے یہ نئی جگہ ہے، نئی لوکیشن ہے جہاں پہ ہاؤسنگ اسکیم بننے جا رہی ہے، تو ارد کا علاقہ کیسا ہے، وہاں گرینری ہے نہیں ہے، وہاں پہ ہاسپٹل کی فیسلٹی موجود ہے نہیں ہے، ایجوکیشن فیسلٹی موجود ہے نہیں ہے، اس طریقے سے تاکہ وہ اپنے ارد کے ماحول کو کچھ حد تک سمجھ سکیں. کیونکہ اگین میں نے کہا کہ میٹرک پاس اسٹوڈنٹ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے، ان کی توجہ ان چیزوں کی طرف ابھی نہیں آئی ہوتی، وہ زندگی کے بارے میں، اپنے گرد کے بارے میں، ماحول کے بارے میں اتنے فکر مند نہیں ہوتے. تو یو آر سی کی ٹیم کے لیے اور ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ ان کو اس انداز میں اس حد تک لا کر اس حد تک سنجیدگی کی طرف لایا جائے اور ان کو اس حد تک انگیج کیا جائے. لیکن ہماری کوشش یہی ہے، جیسے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ نے یہ جو نقشہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس میں جو شہر کراچی کا جہاں اور چیزوں کے میپ موجود نہیں ہے، وہاں اسی طرح یہ بھی وجہ نہیں ہے کہ شہر میں کتنے پارکس موجود ہیں. تو ہم نے کوشش کی اسٹوڈنٹ کو، جس طرح ہم ان کو جو ہے مختلف جو فیچر یا لوکیشن بتاتے ہیں، اس میں سے ایک کہا گیا کہ آپ دیکھیں اچھا کہ آپ کو گوگل کی مدد سے یا اپنے ایریا کو اگر جانتے ہیں وہاں پر کون سا پارک ہے جو آپ جانتے ہیں تو آپ اس کو میپ کریں. تو اس طرح 3 مختلف بیچز نے جو ہے مختلف ایریاز میں جو ہے پارک مارک کیے. تو اس کے بعد یہ ایک نقشہ وجود میں آیا. یقیناً آئندہ آنے والے وقتوں میں اگر کوئی شخص جو ہے وہ پبلک اسپیسز پر یا کہہ لیں جو ہیٹ ویو کا چیلنج ہے اور اس کا ریلیشن شپ ود پبلک اسپیسز کس طرح سے ہے، یا کہہ لیں جینڈر پرسپیکٹو سے خواتین کو پبلک اسپیس کے نام پر صرف بات پہ ایکسس ملتا ہے اور تو کچھ نہیں ہے، فٹ پاتھ پہ آپ کہیں ایکٹیویٹی کوئی نہیں کر سکتے. گلی محلوں میں بھی بہت طرح کی کنسٹرینٹ ہے، کلچر ایشوز ہے، دیگر طرح کی چیزیں. تو یہ کم سے کم آنے والے وقتوں میں جو ریسرچ ہوگی اس کو ہیلپ دے سکے کہ اچھا جی کسی فلاں ڈسٹرکٹ میں یا فلاں جو ہے ٹاؤن میں اتنے پارکس ہیں، کہاں پہ جو ہے سیچوریشن ہے، کہاں پہ سیچوریشن نہیں ہے، کون سی گرین ہے، نان گرین ہے. تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ کمیونٹی کے جو ہمارے طلبہ ہیں ان کو انگیج کریں. نئے جو ہمارے پاس کہہ رہے میتھڈز ہیں جس میں آپ کے پاس میپنگ کے ڈفرینٹ ٹولز ہیں اس کے بارے میں انہیں بتائیں، ٹھیک ہے نا. اور جس طرح ہم نے جو یہ وزٹ کیا تھا ملیر ایکسپریس وے کا، اس کی بنیادی وجہ بھی یہی تھی کیونکہ ہم عام عمومی طور پر ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں اگر ہم ان سے پوچھیں کہ عام طور پر اگر وہ ملیر میں نہیں رہتے تو کتنا کبھی وہ ملیر گئے نہیں گئے، تو وہ کہتے نہیں کہ ہم نے کبھی ملیر دیکھا نہیں، صرف نام سنا. تو ہمارا اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ وہ نہ صرف ملیر کو دیکھ سکے، وہاں کے سبزار ہریالی جو سمجھے نیچرل انوائرمنٹ ہے اس کو سمجھ سکے، تاکہ انہیں اندازہ ہو کہ جو جس کو ہم شہر کہتے ہیں اس میں اور اس ملیر میں ماحولیاتی اعتبار سے، موسم کے اعتبار سے، آپ کہہ لیں ہوا کی تازگی، فرحت کے اعتبار سے کتنا فرق ہے. تو یہ بھی انہوں نے دیکھا اور یہ ہمارے اسٹوڈنٹ نے جو کچھ رائٹ اپ کیے ہیں اس میں ان چیزوں کو لکھا بھی ہے. تو مقصد یہی ہے کہ اس پروگرام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ کمیونٹی کو انگیج کیا جائے اور کچھ حد تک ان کو اسکلز بھی دی جائے. اس میں وہ آٹو کیڈ سمجھتے ہیں، میپنگ کو سمجھتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے نیبرہڈ کے بارے میں، اپنے شہر کے بارے میں سمجھ سکیں اور اس کے بارے میں فکر کریں، اور آنے والے وقتوں میں اگر کوئی اس طرح کے چیلنجز ہو تو اس میں جو ہے وہ ہیلپنگ ہینڈ پرووائڈ کر سکیں، کمیونٹی کے ساتھ کام کر سکیں. بہت شکریہ. میں یہاں پہ ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں.
मनी एक्सप्रेस। अच्छा ये है कि मेरे कजिन है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है सलमान बलोच। तो मली रिवर का जहाँ से शुरू होता है, जहाँ से इसकी ज़राई ज़मीन शुरू होती है, जहाँ तक के वाटर भी करा जाता है, इसका मली एक्सप्रेस और मली रिवर का अपने इकोसिस्टम है। वहाँ पे 2 बर्ड फर्स्ट टाइम फोटोग्राफिक रिकॉर्ड की है सलमान बलोच ने, जो IUCN की रेड लिस्ट में मतलब नामित हो चुके हैं। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि ये पाकिस्तान में मौजूद है, कहाँ मौजूद है, यानी कि इंतहाई रेयर 2 स्पीशीज। एक इजिप्टियन वल्चर है, दूसरे का नाम मुझे याद नहीं है, 2 इसे थे सिर्फ मरी रिवर में पाए गए हैं। पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान में मौजूद है, मरी रिवर में मौजूद है। इसके तो मरी रिवर का अपना एक अलग इकोसिस्टम है, उसको भी अपने ज़हन में रखिए। तो हम एक ऐसे परिंदे को नुकसान दे रहे हैं जिसने एक परांदा मरी रिवर बनाया हो और पूरा ग्रीन वॉश किया, जंगल काटे, मरी एक्सप्रेस को बनाया, अब सारी चीजें खत्म हो गई, पूरा एक बड़ा ट्रैक बनाया, तो उसका अगला पड़ाव ना होगा। इसलिए उसको सस्टेनेबल और बेहतरीन जगह उस रेयर बर्ड को इधर ही मिला है। अब शायद मेरे लिए मांगे। थैंक यू। ये बहुत अहम पॉइंट है जो साहब ने जिसका इजाफा किया है, यकीनन चीज़ों की सोचने की जरूरत है। तौहीद साहब ने जो बात की, यहाँ पे कम्युनिटी आर्किटेक्ट 18 के कमर्शियल स्टूडेंट भी मौजूद हैं, उन पे हमारा कैरिकुलम मज़ीद वाज़ेह हो गया होगा कि वो किस किस्म का कोर्स करने जा रहे हैं। और ये हकीकत है कि सिर्फ मैट्रिक पास बच्चों को इस तरह से लेके चलना कि वो इस तरह मैपिंग करें, ये बहुत बड़ी बात है। तौहीद साहब आपसे काम करा के छोड़ते हैं, जिसका क्रेडिट सर आपको जाता है। हमारे पास इस वक्त जामा कराची सोशल डिपार्टमेंट के भी स्टूडेंट मौजूद हैं, लेकिन उनका भी सर्टिफिकेट का मरहला अभी नहीं है। इंशाल्लाह दिसंबर में उनका जब कोर्स मुकम्मल होगा तो उनको हम करेंगे। लेकिन उससे पहले हम यूनिसेफ आप बात कीजिएगा प्लीज, हम एक स्टूडेंट को भी सुनना चाहिए। हाँ, मैं चाहूँगी कि लाहौर से इंटरनेट तैयब कुछ बात करें कि वो यहाँ से क्या सीख कर जा रहे हैं, क्या गैप्स हैं उसमें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तैयब है और मैं आर्किटेक्चर पढ़ रहा हूँ, मेरा तीसरी ईयर चल रहा है। मैंने URC में इंटर्नशिप जो की है तो उसका ये है कि कराची एक कॉस्मोपॉलिटन है, तो यहाँ पे जो अर्बन इश्यूज हैं यहाँ पे कोई उस पर बात कर रहे हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के किसी दूसरे शहर में लोग अर्बन स्प्रॉल और जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स हैं अर्बनाइजेशन के, उनके ऊपर कोई बात करता है। तो मेरा URC के बारे में ये है कि कम से कम एक अपने स्टूडेंट्स को एक पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं कि किस तरह से अर्बन इश्यूज को देखें और उसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करें। जिस तरह मैंने मलीर एक्सप्रेस वे का विजिट किया, मैंने और रंगीन आला के फैक्ट्रीज देखे कि वो किस तरह से के बाद अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं या उनको गवर्नमेंट ने क्या चीज़ें प्रोवाइड की हैं एविक्शन के बाद। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है किसी आर्किटेक्ट के लिए या किसी ऐसे पर्सन के लिए जो अपने एनवायरनमेंट और अपने सिटी के बारे में थोड़ा सा कंसर्न्ड है कि उसके सिटी में क्या हो रहा है। थैंक यू। हमें अच्छा लगा कि आपने हमें ज्वाइन किया, यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया। यूनिट्स का डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से कुछ बात कीजिएगा। मेरा ख्याल में काफ़ी बातचीत हो चुकी है। एक बात मैं यहाँ पे वाज़ेह करूँ कि तरक्की के खिलाफ कोई नहीं है, यानी कोई ये नहीं चाहता कि सड़क ना बने या कुछ प्रोजेक्ट ना बने, मगर जो भी प्रोजेक्ट बनते हैं उनके कुछ ज़ाब्ते होते हैं, उनके कुछ उसूल होते हैं, उनके कुछ इखलाकियात होते हैं और कुछ प्लानिंग होती है, मनसूबाबंदी होती है, कुछ विजन होते हैं जिसके तहत वो प्रोजेक्ट बनते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट बने चाहे छोटा हो बड़ा हो, उसके 2 पहलू होते हैं, एक उसके मुस्बत असरात होते हैं, दूसरे मनफी असरात होते हैं। और ये दुनिया भर में उसूल है कि दोनों पहलुओं को आवाम के सामने रखा जाता है, मुस्बत पहलुओं को भी और मनफी पहलुओं को भी, और फिर उनको वेट किया जाता है कि मुस्बत पहलू ज्यादा है या मनफी पहलू ज्यादा है। अगर मनफी पहलू ज्यादा है तो उस मंसूबे को रोक के उसके मुतबादिल देखे जाते हैं।
मगर अफसोस की बात यह है कि हमारे यहाँ सिर्फ मुस्बत पहलुओं को उजागर किया जाता है, मनफी पहलुओं पे बात नहीं की जाती है। और जो लोग मनफी पहलुओं पे बात करते हैं उनको वो तरक्की के दुश्मन कहा जाता है, उनको मुफाद परस्त कहा जाता है, उनको पता नहीं क्या क्या लाकब दिया जाता है। हालांकि बहुत ज़रूरी है, हमें अगर अच्छी मंसूबाबंदी करनी है तो मनफी पहलुओं पर ज़्यादा बात करनी चाहिए, और उन मनफी पहलुओं के असरात को कम कैसे किया जाता है वो उसी वक्त सामने आ सकता है मुतबादिल जब हम उस पर बात करें। यहाँ अगर कोई मनफी पहलुओं पर बात करता है, कहता है ये तरक्की के दुश्मन है, ये तरक्की नहीं चाहते शहर में, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। दुनिया भर में ये उसूल है, जब एक तस्वुराती सतह पे एक मंसूबे को सोचा जाता है, उसको शहर के एक जगह पे एग्जीक्यूट किया जाता है और लोगों को कहा जाता है कि अब उस पर आप अपने ऑब्जेक्शन बताएं। यहाँ पे तो किसी सियासतदान को ख्याल आता है कि अब मुझे जमीन चाहिए इस जगह पे, तो एक मंसूबा ऐलान करता है, मंसूबे पे काम शुरू हो जाता है, फिर उसका EIA होता है, EIA भी वही कंपनी करती है जो उस प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्टर है। तो ये बहुत अजीब बात है, जो कॉन्ट्रैक्टर है वो EIA करेगा, किस तरह उसको हम जस्टिफाई करेंगे, उस पर वो सवालात के जवाब ही नहीं मिलते। अब पिछले कई EIA हम देख चुके हैं, कई प्रोजेक्ट सेम, सबके सेम है, सिर्फ नाम चेंज है। आप किसी भी प्रोजेक्ट का देखें, उसमें उस प्रोजेक्ट का नाम निकाल के मलिक का नाम डाल दिया, वही EIA, फिर उसको पास भी करते हैं। लोग ऑब्जेक्शन करते हैं, लोगों के ऑब्जेक्शन को सुना नहीं जाता, उसको EIA का हिस्सा नहीं बनाया जाता। तो इस तरह की तरक्की जो है ना, वो तरक्की नहीं होती है, ये तो बदमाशी है कि बदमाशी करें। अब मलिर एक्सप्रेसवे क्यों बनाया जा रहा है, इसके मुतबादिल क्यों नहीं डूबे जा रहे हैं? क्योंकि बिल्कुल साफ नजर आता है कि मलिर नदी के साथ एक सड़क बनेगी और फिर उसके साथ हाईराइज बिल्डिंग बनेगी। ये बिल्कुल क्लियर कट बात है कि जिस दिन ये रोड चलना शुरू हो जाएगा उसके साथ, जैसे नयारी एक्सप्रेसवे में हुआ है, क्योंकि कोई उसके ये प्रोजेक्ट किसी मंसूबाबंदी का हिस्सा नहीं है। जैसे नॉर्दर्न बाईपास के साथ हुआ है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट, मगर उसके इर्द गिर्द जमीन की मंसूबाबंदी नहीं की गई, तो वहाँ पे सारी जमीन जो है वो जो लैंड जो ग्रेबर है, जो सोसाइटीज है, उन्होंने ले ली। जो एक खाली जमीन थी जिसपे आप बहुत अच्छा मंसूबाबंदी कर सकते थे, उसपे कब्जा हो गया, अब वहाँ कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये बगैर सोचे समझे अगर मंसूबे बनते रहेंगे तो ये शहर जो है तरक्की नहीं करेगा, बल्कि तबाही की तरफ जाएगा। तो ये हम जो ये नौजवान लोग हैं इनको समझना चाहिए, वो भी मंसूबा आता है, तरक्की के नाम पे आता है, मगर उसके मनफी पहलू होते हैं, और मनफी पहलुओं पे बात करना, गौर करना कोई जुर्म नहीं है, उस पर जरूर बात करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।